إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بھائیو، بزرگوں، دوستو، میرے ہم سفر نوجوان ساتھیوں، تحویل قبلہ سے متعلق قرآن کریم کے حوالے سے ہم نے یہ گفتگو سنی تھی کہ مدینہ المنورہ آنے سے چند ماہ پہلے اسلام اور مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا اور چاہت کے مطابق بیت المقدس سے ہٹ کر دوبارہ بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا گیا. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. آپ کی چاہت کے مطابق اللہ اب حکم دے رہے فول وجهك شطر المسجد الحرام. اب آپ اپنا چہرہ انور مسجد حرام کی طرف کر دو. بیت المقدس جسے یہودی اپنا قبلہ مانتے اور سمجھتے تھے، انہوں نے تحویل قبلہ کے بعد چونکہ اعتراضات کرنے تھے، اس لیے پہلے ہی بتا دیا تھا سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، کہ جس قبلے سے ہم آپ کو ہٹائیں گے دوسرے قبلے پر لائیں گے تو یہ بیوقوف اور احمق لوگ اعتراض کریں گے، مگر یہ اعتراض کرنے والے عقل مند نہیں ہوں گے، یہ بیوقوف ہوں گے، یہ نادان ہوں گے. لہذا ان کے اعتراضات سے آپ تنگ دل اور رنجیدہ مت ہونا. اور ہوا بھی یہی، اللہ تو پہلے سے ہی جانتے تھے انہوں نے ایسا کرنا ہے، اس لیے کہ یہودیوں کی پہلے سے یہی خصلت تھی. وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل اور ہر کام میں نقطہ تلاش کرتے تھے، عیب تلاش کرتے تھے. انبیاء علیہم السلام تو تمام عیوب سے پاک ہیں، وہ منزہ ہیں، مبرہ ہیں، معصوم عن الخطا ہیں. اس کے علاوہ سارے دنیا کے انسانوں سے خطا ممکن ہے، مگر ایک ایمان والے، ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ خیر کی جگہ سے وہ خیر تلاش کرے، اس خیر کے ساتھ شر ممکن ہے، شر کو چھوڑ دے، خیر کو تلاش کر لے. جو خیر کی بات ہو اس کو لے لے، شر کو چھوڑ دے. لیکن یہودیوں اور یہودیوں کے نقش قدم پر چلنے والوں کی خصلت یہ ہے وہ صرف عیب تلاش کرتے ہیں، وہ برائی کو تلاش کرتے ہیں اور اچھائی کو چھوڑ دیتے ہیں. سینکڑوں اچھائیاں ہوں گی، ایک برائی ہوگی، ایک برائی کو تلاش کریں گے، بس ایک برائی کو پکڑ کر ساری خوبیوں پر پانی پھیرنے کی کوشش کریں گے. یہ خصلت ہے یہودیوں کی، یہ مسلمانوں کی خصلت نہیں ہے، اور یہ خصلت ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہے. علماء کے اندر عیب جوئی کر لینا، اللہ والوں کے اندر عیب جوئی کر لینا، بزرگان دین کے اندر عیب کو تلاش کر لینا.
سارے نیک کاموں کو چھوڑ کر معمولی سی غلطی کو تلاش کر کے اس کے پیچھے لگ جائیں گے. غلطی کوتاہی سے مبرہ بری انسان کوئی نہیں ہے، لہذا ہم برائی کیوں تلاش کریں گے، ہم اچھائی تلاش کریں گے. اور اچھی بات اگر دیوار پر بھی لکھی ہوئی ہوگی ہم وہاں سے بھی لے لیں گے. یہ دیوار کس کی ہے، یہ لکھنے والا کون ہے، یہ کہاں کا ہے، کتنا جانتا ہے، میں سے کیا لینا دینا ہے. فرض کر لو غیر مسلم نے دیوار پر لکھا ہے صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے. یہ لکھنے والا کون ہے، دیوار کس کی، ہمیں اس سے کیا لینا دینا ہے. صفائی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. الطہور شطر الایمان. ہم وہاں سے ذہن سے نکل گیا تھا، پھر یاد آ گیا صفائی کا خیال رکھنا چاہیے. ہم کوڑا کرکٹ وہاں ڈالنا چاہ رہے تھے، وہاں لکھا ہوا تھا یہاں کوڑا کرکٹ مت ڈالیں، صفائی کا خیال رکھیں. ہم رک جائیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں یہ کون ہے لکھنے والا، یہ دیوار کس کی ہے، کس پس منظر میں لکھا ہے، اس سے ہمیں کیا لینا دینا. ایمان والے کا کام یہ اچھائی کو تلاش کر لینا، اور نادانوں اور بیوقوفوں کا کام ہے برائی تلاش کر لینا. یہودیوں کا کام تھا برائی تلاش کر لینا، لہذا انہوں نے تحویل قبلہ پر بھی بات اٹھائی، تحویل قبلہ پر بھی نکتہ چینی شروع کر دی. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا قبلہ بدل چکے، مسجد اقصی سے مسجد حرام کی طرف آ گئے، اب رب العالمین کی طرف سے اعلان آ گیا یہ یہودی، یہ خیبر اور اطراف میں رہنے والے، یہ آپ کو ایسے جانتے ہیں، ایسے پہچانتے ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. جیسے ان کو اپنی اولاد کے غیر کا نہ ہونے کا 100% یقین ہے، ایسے کہیں زیادہ یہ آپ کو پہچانتے ہیں کہ آپ نبی برحق ہیں، لیکن پھر بھی مانتے نہیں ہیں. لہٰذا نبی جی، وہ جو میں نے ایک روایت نقل کی تھی آج سے 3 جمعہ پہلے کہ اصل راز تو اللہ جانتے ہیں، علماء نے جو لکھا ہے کہ بیت اللہ سے ہٹ کر بیت المقدس کی طرف 16 یا 17 مہینے نماز پڑھنے کی حکمت کیا تھی، شاید یہ یہودی اسلام کی طرف مائل ہو جائیں گے، شاید ان کے دل کے اندر کچھ نرمی آ جائے گی. وہ ہوئی نہیں، انہوں نے مانا نہیں. اب قیامت تک آنے والے انسانوں کو لو ڈانٹ دے دی، لیکن مخاطب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہ جانتے ہیں، یہ پہچانتے ہیں، مگر آپ ان کی اتباع مت کر لینا. جانتے ہوئے بھی یہ آپ کی بات مان نہیں رہے ہیں. آپ کا کیا کام ہے؟ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ هَوَاهُمْ، اگر اس کے بعد اب آپ نے ان کی کسی بات کو مان لیا، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ هَوَاهُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ. نبی جی، اگر آج کے بعد آپ نے ان کی کسی بات کو مان لیا، إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تب آپ ظالموں میں سے شمار ہوں گے. یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ مسلمان سوچ ہی نہیں سکتا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی بات کو مان لیں گے. یہ ایسے ہے، قل ان کان الرحمن، اگر رحمان کی کوئی اولاد ہوتی، وانا اول العابدین، تو میں پہلا شخص وہ ہوتا جو رحمان کی اولاد کی عبادت کر دیتا. ایسا ہے نہیں، رحمان کی اولاد ہو ہی نہیں سکتی. ایسے ہی
वलइन इत्तबअत अहवाहुम मिन बअदि मा जाका मिनल इल्म, अगर इल्म आने के बाद आपने यहूदियों की इत्तिबा कर ली, इन्नका इदल लमिनज़्ज़ालिमीन, तब आप जालिमों में से शुमार होंगे। काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती रहमतुल्लाहि अलैहि रहमतों वासिया ने तफसीर मजहरी के अंदर इस आयत के ज़िम्ने में लिखा है कि अल्लाह पाक ने यहूदियों की इत्तिबा से रोकने के लिए इस एक आयत में 11 तरीक़ों से डांट दी है, 11 ताकीदें की हैं। गोया बात नहीं मानना, बात नहीं मानना, बात नहीं मानना, बात नहीं मानना, ऐसे 11 बार एक ही लफ्ज़ को रिपीट किया है यह समझाने के लिए। लेकिन इल्मी एतबार से काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने लिखा, इल्मी एतबार से इस आयत के अंदर 11 नुक्ते हैं, उन 11 नुक्तों से मना किया है कि आप यहूदियों की बात को हरगिज़ नहीं मानना। फिर काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने खुद ही लिखा है, ये तो हो ही नहीं सकता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों की बात को मान ले, लेकिन ये उम्मत को तहदीद और तादीब है। क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को ये डांट पिलाई है, हरगिज़ हरगिज़ यहूदियों की इत्तिबा मत कर लेना, यहूदियों की बात को नहीं मानना, यहूदियों के नक्शे कदम पर मत चलना। कैसे नहीं चलना है? गुज़श्ता जुमा को मैंने एक मिसाल से समझाया था कि इमामा हम भी बांधते हैं, इमामा यहूदी भी बांधते हैं, लेकिन हमारे और उनके इमामे में फ़र्क है। इसलिए एक मुसलमान को जो कुछ वो इस्लामी एतबार से करता है वो मालूम होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ और मेरे मुकाबले में जो दूसरा गुमराह और काफिर फ़िरका कर रहा है, यहूदी हो चाहे कि ईसाई, वो भी अगर मेरे साथ साथ कोई शक्लन दीनी काम कर रहा है, कहीं ऐसा न हो कि मेरी और उसकी मुशाबत हो रही हो। यहूदी इमामा पहनते हैं लेकिन इमामे के अंदर वो टोपी नहीं लगाते हैं, इसलिए कहा ना, टोपी पहनकर इमामा पहनना है। और साथ मैंने अर्ज किया था, इमामे के साथ पीछे से शिमला होना चाहिए, लटका हुआ होना चाहिए। ऐसे ही हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टोपी पहनी है, तो टोपी किसी तरह से पहन लो, गोल पहन लो, लंबी पहन लो, कोई भी टोपी पहन लो, जायज़ होगी। लेकिन बाज टोपियां गुनाह होंगी और बाज टोपियां मकरूह होंगी। मकरूह टोपियां पहनना प्लास्टिक की टोपियां पहनना है। बहुत सारे लोग मस्जिदों के अंदर प्लास्टिक की टोपियां रखकर सवाब की उम्मीद रखते हैं, बिल्कुल गलत है। अव्वल तो मस्जिद के अंदर टोपी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, यह तरीका गलत है। मुसलमान हो और उसके पास टोपी ना हो, एक मुसलमान को हर हाल में नमाज पढ़नी है, वो सफ़र में है, हज़र में है, बीमार है, तंदुरुस्त है, घर पड़े जहां पड़े, उसने तो टोपी लगाकर नमाज तो पढ़नी है। और जब नमाज पढ़नी है तो अगर वो 24 घंटे टोपी लगाकर नहीं रख सकता है तो छोटी सी टोपी जेब में रखे। और अगर नहीं है टोपी, बगैर टोपी के भी नमाज पढ़ेगा, नमाज तो तब भी हो जाएगी। लेकिन ये प्लास्टिक की टोपियां मस्जिदों के अंदर रखना ये मकरूह है। टोपियां रखना ये गलत है और प्लास्टिक की टोपियां रखना ये मकरूह है। प्लास्टिक की टोपी पहननी नहीं चाहिए। हमारी मस्जिद के अंदर भी रखी है, लेकिन करेंगे क्या? एक को मैंने मना किया था, ना सवाब छू, मतलब यहाँ म्यों काम से मोहन ये गलत है। मानना ना मानना तो वो तो तेरा काम है। हम दीन के जिम्मेदार हैं, ठेकेदार नहीं है। हम किसी को कान से पकड़ कर कहेंगे तुमको ये करना है, ये हमारे लिए नहीं है, हमें इसकी इजाजत नहीं है। हमारा काम है ये काम सही है, ये काम गलत है, मानो ना, ठीक है, नहीं मानोगे तुम काम करो। तो हमें टोपी पहननी है, ये इसका इल्म होना चाहिए। इमामे के अंदर हो टोपी,
اگر یہ علم ہوگا تو مجھے کیسے رہنا ہے اور دوسرا کیا کرتا ہے تو پتہ چل جائے گا. یہ ہو گئی مکروہ. اور دوسری ایک اور ٹوپی ہے جو عام طور پر نہیں پہنتے ہیں لیکن کچھ جوان اس کو پہنتے ہیں, وہ لا علمی میں پہنتے ہیں, مگر وہ پہننا صحیح نہیں ہے. وہ ہماری ٹوپی ہے ہی نہیں, وہ یہودیوں کی ٹوپی ہے. وہ ٹوپی ہے وہ جو کرکٹ کے میدان میں امپائر پہنتا ہے, جو چاروں طرف سے اس کا چھجا نکلا ہوا ہوتا ہے. وہ ٹوپی وہ ہے جو یہودیوں کے باس کی علامت ہوتی ہے. ایک ٹوپی وہ پہنتے ہیں, دوسری ان کی ٹوپی دوسری ہے. تمچہ تائلنس پر ٹوپ لاگر وہ اتنی سی ہوتی ہے, وہ چاروں طرف سے سر کھلا ہوگا یا بس اتنی سر کی کھوپڑی کے اوپر ہوگی, اور یا وہ بالکل باہر سے نکلی ہوئی ہوگی. یہ دونوں طرح سے ٹوپی پہن لینا یہ یہودیوں کا طرز عمل ہے. اور یہودی کہاں کہاں سے ہمارے دین اور ایمان پر حملہ کرتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا ہے. اور اگر سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں نہ نشو مولوی پاگل گھومتن یہ نے دنیا پاکنے نہیں چاہن. دنیا کے طور طریقے رواج کو یا تو جانتا ہی نہیں ہے, اور اگر جانتا ہے تو مانتا ہی نہیں ہے, اور اگر مانتا تو ہمیں کرنے نہیں دیتا ہے. کون نیچ کرنا چاہتا ہے؟ دنیا میں آئے ہیں تو دنیا کے طور طریقے کو اپنا کر زندگی تو گزارنی ہے, لیکن دنیا کا طور طریقہ نہیں. دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے اسلام نے مجھے اور آپ کو طریقہ بتایا ہے. اسی لیے تو دنیا میں انسان کو نبی بنا کر بھیجا, ورنہ اللہ پاک فرشتے کو بھیج دیتے تھے. حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیج دیتے, وہ بتا دیتے اور چلے جاتے. نہ, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. آپ کو لوگوں نے ستایا بھی, آپ کو لوگوں نے گالیاں بھی دی, آپ کو لوگوں نے پتھر بھی مارے, آپ کو لوگوں نے وہاں سے نکال بھی دیا, آپ کو لوگوں نے طرح طرح سے پریشان بھی کیا. آپ نے شادیاں بھی کی, آپ نے کھانا بھی کھایا, آپ نے کپڑے بھی پہنے, آپ گھر کے اندر بھی رہے, آپ نے سفر بھی کیا. سارے وہ کام جو عام انسان کو کرنے ہیں وہ تمام کے تمام کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیے. اس لیے مجھے اور آپ کو زندگی گزارنے کے لیے ہر طریقہ میسر ہے, شرط ہے کہ ہم اس طریقے کو فالو کرنے والے بن جائیں. اگر کسی بھی طریقے سے ہم یہودیوں کی اتباع کر رہے ہیں تو اللہ نے فرمایا اِنَّكَ اِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ, تب تم لوگ ظالم ہوں گے. تو جو ظالم ہوگا, جو حکومت کا نافرمان ہوگا, حکومت اس کو انعام نہیں دیں گی, اس کو کالی کوٹھڑی دے گی, اس کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیں گی, اور 4x4 کمرے کے اندر رکھیں گے. نہ کھڑا رہ سکتا ہے, اوپر سے بھی چھوٹا, دائیں سے بھی چھوٹا, بائیں سے بھی چھوٹا, وہ کھڑا بھی نہیں رہ سکتا, وہ لیٹ بھی نہیں سکتا, تنگ زندگی کر دیں گے. لیکن میرا اللہ وہ رحیم ہے, وہ کریم ہے. ایک نہیں, ہم ہزاروں اور سینکڑوں بار اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, پھر بھی وہ اللہ کھلا بھی رہا ہے, پلا بھی رہا ہے, پہنا بھی رہا ہے, چلا بھی رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے. اس سے بڑا رحیم کوئی حاکم ملے گا؟ اس سے بڑا کریم کوئی حکمران ملے گا؟ اس سے بڑا ستار کوئی ملے گا؟ اس سے بڑا غفار کوئی ملے گا؟ ہم تو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں اور راستے میں کتنی غیبتیں کرتے ہوئے آتے ہیں, کتنے لوگوں کو دھکے دے کر آتے ہیں, اور کتنے لوگوں کی ریڈیو سے مونگ پھلی اٹھا کر کھا کے چلے آتے ہیں, دوسروں کا حق کھا کر آتے ہیں. لیکن پھر بھی وہ اللہ اپنے گھر کا دروازہ بند نہیں کرتا ہے. وہ کہتا آ جاؤ میرے دروازے کے اندر, ابھی میرے دروازے کھلے ہوئے ہیں. باوجود اس کے اللہ کہہ رہا اِنَّكَ اِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ, تم ظالم ہو. لیکن یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے, اللہ کی طرف سے ایک وقت ہے. اس وقت میں تم چلتے رہو, لیکن ایک وقت وہ جب آ جائے گا, ان عذابی لشدید, جب میں پکڑ کرنے پر آ جاؤں گا پھر میری گرفت بہت سخت ہوگی. کہیں یہاں پر یہ خیال نہ آ جائے کہ بیت المقدس تو یہودیوں کا قبلہ ہے, بیت اللہ ہمارا قبلہ ہے. کیا مسلمان کو اجازت ہے بیت المقدس کے بارے میں دل کے اندر بیر رکھنے کی؟ اللہ باللہ ہرگز نہیں ہے.
यहूदी हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबी मानते हैं और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुलकर मुखालफत करते हैं। ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबी मानते हैं और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुलकर मुखालफत करते हैं। लेकिन हमारे लिए क्या कहा, तिलकर रुसुलु फद्दलना बअदहुम अला बअद, ये तमाम के तमाम नबी अल्लाह के नबी हैं, इनको एक दूसरे पर फजीलत दी गई है। आमन्तु बिल्लाहि मलाइकती व कुतुबी व रुसुलिही, और उसके रसूलों पर, रसूल पर नहीं कहा, एक रसूल पर नहीं कहा, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने रसूल, जितने पैगंबर, जितने नबी आए, हम सब पर ईमान लाते हैं। सारे नबी बरहक हैं। अगर अलायाज़ु बिल्लाह किसी मुसलमान के दिल में सिर्फ ख्याल आ जाएगा हज़रत ईसा या हज़रत मूसा या हज़रत इब्राहीम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बारे में राई के दाने के बराबर भी तनकीस आ जाएगी, तो ईमान चला जाएगा, ईमान रहेगा ही नहीं। तो बैतुल मक़दिस ये यहूदियों का क़िबला ज़रूर है, लेकिन सिर्फ यहूदियों का क़िबला नहीं है, ये तो हमारा क़िबला अव्वल रहा है और इस बैतुल मक़दिस के साथ हमारा ईमानी रिश्ता जुड़ा हुआ है। जब हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के लिए जा रहे थे, मेराज का सफ़र होना था, दुनिया के अंदर हमारा ईमान है, अहले सुन्नत वल जमात का ये ईमान है कि सबसे बेहतरीन जगह इस रूए ज़मीन पर वो है जहाँ पर बैतुल्लाह मौजूद है, जहाँ पर खाने काबा मौजूद है। खाने काबा दुनिया का सेंटर है, उस खाने काबा के ऊपर बैतुल मामूर है, उस बैतुल मामूर का रोज़ाना 70,000 फरिश्ते तवाफ़ करते हैं। जिसने एक बार तवाफ़ किया दोबारा उसका नंबर कभी नहीं आएगा। वो बैतुल्लाह सबसे अहम, सबसे मुअज़्ज़ज़, सबसे मोहतरम जगह है और पूरी दुनिया के इंसानों, मुसलमानों के लिए हज की फर्जियत बैतुल्लाह में है। लेकिन जब मेराज के वाक़े में तमाम अंबिया को इकट्ठा करना था और तमाम नबियों की इमामत करवानी थी, तो तमाम नबियों के लिए इज्तिमा की जगह खाने काबा को नहीं बनाया, मस्जिद नबवी को नहीं बनाया, बल्कि तमाम नबियों की इमामत कराने के लिए मस्जिद अक्सा का इंतखाब किया। और कुरान ने ऐलान कर दिया, सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। ये जो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज का वाक़या हुआ मक्कतुल मुकर्रमा से मदीनतुल मुनव्वरा तक, वो मक्कतुल मुकर्रमा से बैतुल मक़दिस तक, ये नस्से कुरानी से साबित है। यह सूरह बनी इसराइल की पहली आयत और 15वें पारे की पहली आयत है। अगर कोई आदमी इस वाक़े का इनकार करेगा वो काफिर हो जाएगा। अगर कोई आदमी ये कहेगा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का सफ़र नहीं किया है तो काफिर हो जाएगा, इसलिए कि नस्से कुरानी से ये वाक़या साबित है। और यहाँ पर क़यामत तक आने वाले इन यहूदियों को ये भी बता दिया कि अल्लाह का सबसे हबीब, सबसे प्यारा, सबसे बरगुज़ीदा बंदा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन बंदे हैं, ये अल्लाह के नबी हैं। अलायाज़ु बिल्लाह, अल्लाह औलाद नहीं है। अगर अल्लाह को औलाद बनानी होती तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सबसे चाहते थे, सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही, अपने बंदे को ले गया। कुरान में 4 मरतबा कहा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अब्द का लफ्ज़, और अब्द आता है बंदगी के लिए। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं जो एक रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का सफ़र किया। उम्मे हानी अपनी फूफी के यहाँ आराम फरमा रहे थे, कहा निकलो, चलो अब यहाँ से
हज़रत जबरील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, उम्मे हानी के घर में तशरीफ़ फरमाए, छत से आ गई, छत फट गई और नीचे आ गई। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक को चाक किया गया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सीना ये चाक किया गया, फिर अंदर से दिल मुबारक को निकाला गया, उसको जमजम से धोया गया, फिर अंदर रखा गया। 4 मरतबा जिंदगी में ऐसा हुआ जब आप बच्चे थे, ताकि बच्चों जैसे ख्यालात इसमें ना आ जाएं। जब आप जवान हो गए तो जवानी के अंदर जवानी के हालात और जज्बात दिल के अंदर सुरायत न कर जाएं। जब आपको नबूवत मिलने वाली थी, आप नबूवत के मुतहम्मिल हो जाने चाहिए, नबूवत के बोझ को बर्दाश्त करने वाले बन जाने चाहिए। लिहाजा शक्के कमर हो, शक्के कल्ब हो गया, शक्क सद्र हो गया, दिल को निकाला गया, उसको धोया गया। और चौथी मर्तबा जब अल्लाह के दीदार करने के लिए मेराज का वाक़या होना था, तो आपके सीने को चीरा गया, अंदर से दिल मुबारक को निकाला गया और जमजम से धोया गया। जमजम का मकाम भी बता दिया कि जन्नत से हौज़े कौसर ला सकते थे, कौसर का पानी ला सकते, लेकिन नहीं लाया। जमजम इतना मुअज़्ज़ज़ और मुहतरम है कि दिले रसूल को धोने के लिए कौसर के पानी को नहीं, बल्कि जमजम के पानी को इस्तेमाल किया गया। जमजम से आपको धोया गया और धोने के बाद दिले मुबारक को फिर रखा गया। और ये होता कैसे था? जब बचपन में ये वाक़या पेश आ गया तो आपके दूध शरीक भाई और आपकी दूध शरीक बहन आपके साथ थी जंगल में, देखा नबी अलैहिस्सलाम को लिटाया गया और आपका दिल मुबारक चीरा गया, वहाँ से दिल मुबारक को निकाला गया। ये दोनों बच्चे ये सारा मंजर देख रहे हैं, दौड़ते हुए वापस अपनी माँ के पास आ गए, दाए हलीमा के पास आ गए, अम्मी जान हमारे कुरैशी भाई को किसी ने कत्ल कर दिया। दिल बाहर निकल जाए तो फिर बंदा बचेगा कैसे? ये दोनों मियाँ बीवी भागते हुए जंगल पहुंच गए और देखा हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं। आपसे कुर्ता मुबारक उठाया गया, थोड़ा सा मामूली सा दाग जैसा तो दिख रहा है, लेकिन बिल्कुल सही साली में तंदुरुस्त है। उनको समझ में नहीं आया ये हुआ क्या, लिहाजा फौरन यहाँ से उठाया और वालिदा मोहतरमा के हवाले किया गया। डर गए कहीं ऐसा न हो कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई दुश्मन आकर आपको कत्ल कर दे। लेकिन ये कत्ल नहीं था, ये शक़ सद्र था। ये सीने को निकाल कर बचपन से आखिर उम्र तक आपको 4 मरतबा शक़ सद्र किया गया। या मेराज के मौके पर भी शक़ सद्र हो गया और शक़ सद्र के बाद आपको मस्जिद हराम के दरवाजे पर लाया गया। इब्ने कसीर ने लिखा है, इब्ने कसीर ने अपनी सीरत की किताब के अंदर भी लिखा है और अपनी तफसीर के अंदर भी लिखा है, और 25 सहाबा को नाम बनाम हज़रत उमर, हज़रत अली, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी, अम्मी आयशा, उम्मे हानी और हज़रत अस्मा और दीगर साहबा, 25 साहबा का नाम गिनवा कर यह बताया गया है कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा ले गए, यहाँ से 7 आसमानों की सैर करवाई, फिर अल्लाह के हुजूर पहुँचा गया। एक ही रात में ये सारा का सारा वाक़या हुआ, लेकिन रात पूरी नहीं लगी। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम लैलन, यह अरबी के एतबार से ऐसा लफ्ज़ लाए गए हैं कि इसमें पूरी रात शुमार नहीं होती है। रात के एक हिस्से में यहाँ से निकले और सारा सफ़र करके वापस भी आ गई। यहाँ से मस्जिद हराम के दरवाजे पर लाई और यहाँ पर बुराक खड़ा था। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ। अल बिदाया व निहाया में इब्ने कसीर ने लिखा कि उस बुराक को जब वहाँ खड़ा किया गया तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत जबरील ने फरमाया, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज से पहले इस शक्ल के जानवर पर आज तक रूए ज़मीन का कोई इंसान सवार नहीं हुआ है। आप वो पहली शख्सियत है जो इस बुराक पर सवार हो रही हो, और आप खुश नसीब हो, ये बुराक भी खुश नसीब है। ये बुराक यहाँ से निकला और बीच के अंदर जितने ममालिक थे, मदीनतुल मुनव्वरा से
اور یہ جو کہا بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، یہ ملک شام کا سفر کروا لیا۔ ملک شام اس روئے زمین کی وہ مبارک سرزمین ہے جس میں سب سے زیادہ نبی آئے ہیں۔ دنیا کے اندر 1.25 لاکھ انبیاء، جو مشہور روایت تھی، صحیح تعداد اللہ جانتے ہیں، لیکن مشہور روایت کے مطابق جو 1.25 لاکھ انبیاء آئے ہیں، کم یا زیادہ، ان میں سے اکثر نبیوں کی تعداد ملک شام میں آئی ہے۔ اور ملک شام کی تباہی یہ علامات قیامت میں سے ہے، جو ہو چکی ہے اور چل بھی رہی ہے۔ یہاں سے بھی معلوم ہوتا ہے قیامت بالکل قریب آ چکی ہے، اور ملک شام کو اللہ نے ہر 2 اعتبار سے زرخیز بنایا ہے۔ دینی اعتبار سے تمام انبیاء کا مسکن بنایا، تمام نہیں اکثر نبیوں کا مسکن بنایا، اور دنیاوی اعتبار سے سرسبز اور شاداب بنایا۔ بارکنا حولہ لنریہ، تاکہ دکھائیں اپنی نشانیوں کو۔ یہ گزارتے ہوئے مسجد اقصی کے پاس پہنچ گئے، اور مسجد اقصی میں دروازے کے باہر ایک کھونٹے کے ساتھ براق کو باندھ لیا گیا۔ وہ کھونٹا اور وہ جگہ جس براق کے ساتھ، جس جگہ کے ساتھ اس کو باندھا گیا تھا، براق کو باندھا گیا تھا، آج بھی وہاں پر موجود ہے۔ شہری لوگوں کو یہ سمجھ میں تو نہیں آئے گا، لیکن دیہاتی لوگوں کو یہ سمجھ میں آ جائے گا۔ دیہاتی لوگ جب جنگل میں اپنے جانوروں کو باندھتے ہیں تو جانوروں میں باندھنے کے لیے یا تو درخت کی جو جڑیں ہوتی ہیں، ان جڑوں میں سے ایک جڑ کی زمین نیچے سے نکالیں گے، اس کے اندر سے رسہ ڈال دیں گے، اس کے اندر سے اس کو باندھ دیں گے، یا کوئی پتھر گول ہوگا اور اس کے بیچ میں سے کوئی سوراخ ہوگا، اس سوراخ کے اندر رسہ ڈال دیں گے، اس کے ساتھ اس کو باندھیں گے۔ بس سمجھنے کے لیے کچھ اسی طرح کی جگہ وہاں پر تھی۔ اس سوراخ میں اس رسے کو ڈالا گیا اور وہاں پر اس براق کو باندھ دیا گیا۔ ایسا کیوں کیا گیا؟ براق پر یہاں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اللہ کی تو قدرت تھی، اللہ کی تو شان تھی۔ جیسے حضرت جبریل علیہ السلام دن میں چاہے کئی مرتبہ اور چاہے ایک مرتبہ، چاہے مہینے میں، یعنی آسمان سے لے کر زمین تک حضرت نبی کریم اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے پاس وہی لے کر آتے تھے۔ براق پر نہیں آتے تھے، سیڑھی لگا کر نہیں آتے تھے، بغیر اس کے آتے تھے۔ لیکن نبی علیہ السلام کے لیے براق کو اس لیے اختیار کیا گیا، علماء نے لکھا ہے تاکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ بتایا جائے گا یہ جو روئے زمین ہے، یہ زمین پر چلنے والے کام یہ اسباب کے ذریعے سے چلتے ہیں۔ کوئی بندہ یوں کہے گا میں مسجد کے کونے میں بیٹھا ہوا ہوں اور اللہ پاک میرے لیے من اور سلوہ یہاں پر اتار دیں گے، یہ اس کا پاگل پن ہوگا۔ تو یہ بیوقوف گمتن، یہ انسان نہیں ہے، یہ بیوقوف ہے۔ اس لیے کہ من اور سلوہ ان کے لیے نہیں اترے گا، جن کے لیے متعین ہو گیا تھا ان کے لیے اتر گیا۔ باقی تمام انسانوں کو اسباب اختیار کرنے پڑیں گے، اس کے بعد نتیجہ اترے گا۔ اور اسباب کو اختیار کر لینا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ اس لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر یہاں سے یہاں تک لے گئی، چونکہ یہ زمین کا سفر کرنا تھا، لہذا زمین کے سفر کو پورا کرنے کے لیے اسباب اختیار کرائے گی، گرچہ اسباب اور اسباب میں فرق ہوتا ہے۔ ایک بندہ ہے وہ 1000 روپیے سے بزنس شروع کرتا ہے، وہ کروڑوں کا مالک بن جاتا ہے، اور ایک بندہ وہ ہے جو لاکھوں سے بزنس شروع کرتا ہے، وہ لاکھوں سے آگے بڑھتا ہی نہیں ہے۔ اس نے ہزاروں سے شروع کیا تھا، کروڑ پتی بن گیا، اور اس نے لاکھوں سے شروع کیا تھا، یہ روڑ پتی بن گیا۔ یہ اسباب کس کے کتنے کامیاب ہو جائیں گے وہ الگ بات ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل وتوکل، پہلے اونٹ کو باندھ دو، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کر لو۔ ایسا نہیں ہے تم شٹر کھول کے آ جاؤ، میں تو اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میری دکان کو کوئی نہیں لوٹے گا۔ شٹر بند کرنا ضروری ہے، تالا لگانا ضروری ہے، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو، پھر اللہ اس کی حفاظت کریں گے۔ اور یوں ہی دکان کھول کر آ جائیں گے، پھر کہیں گے بھائی گیس نماز پڑھنی، میرے دکان کی چوری کیوں ہو گئی؟ احسان رکھے گا اللہ پر۔ اللہ نے یوں نہیں کہا، یہ پاگل پن نہیں کرو، اسباب اختیار کرو اور اس کے بعد پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ ایک قافلہ آ گیا اور پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس پر آئے؟
ऊंटों पर कहाँ रखे? कुछ ने कहा हम अल्लाह के भरोसे पर छोड़ के आए, और कुछ ने कहा कि नहीं बांध कर आ गई। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सब को कहा, अबू दाऊद की रिवायत है, किल व तवक्कल, पहले उनको बांधो फिर अल्लाह पर भरोसा करो। असबाब को इख्तियार कर लेना ये गुनाह नहीं है, लेकिन असबाब का गलत इख्तियार कर लेना ये गुनाह है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार हो गए, और इस सबब असबाब का नतीजा क्या था? उलमा ने लिखा है, जिस जगह पर बुराक की निगाह पड़ती थी वहीं पर इस बुराक के कदम पड़ते थे। अब साइकिल पर बंदा चलेगा तो मरा हुआ जाएगा, मोटरसाइकिल पर जाएगा तो और तेज जाएगा, अब छोटी गाड़ी होगी और तेज जाएगा, ट्रेन पर जाएगा तो और तेज जाएगा, हवाई जहाज पर जाएगा तो शुर करके ये पहुंच जाएगा। अब तो एक नया जहाज निकला है जो हिंदुस्तान से अमेरिका शायद घंटे या 1.5 घंटे में पहुंच जाएगा, और मेट्रो ट्रेन ये चल रही, वो ट्रेन भी चल रही है। असबाब कितना चलेंगे वो अलग बात है, लेकिन असबाब इख्तियार करेंगे। बुराक असबाब था, लेकिन असबाब का नतीजा ये था, जहां पर नजर पड़ती थी वहां पर बुराक का कदम पड़ता था। लेकिन ये असबाब इख्तियार हुए मस्जिद अक्सा तक, ये ज़मीनी सफ़र था। यहाँ से आगे चूंकि दुनिया नहीं थी, यहाँ से आगे के मनाजिर कुछ और थे, इसलिए बुराक को अब यहीं छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके और मस्जिद अक्सा के अंदर दाखिल हो गए भी आप वाया मस्जिद अक्सा, वापस भी आए वाया मस्जिद अक्सा। दोनों तरह की रिवायत है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर 2 रकात नमाज पढ़ी है। 2 रकात नमाज कौन सी पढ़ी है? बाज़ उलमा ने लिखा है जाते हुए भी पढ़ी, आते हुए भी पढ़ी, और बाज़ ने कहा नहीं सिर्फ जाते हुए पढ़ी, आते हुए नहीं पढ़ी। बाज़ ने कहा आते हुए पढ़ी, जाते हुए। बहरहाल 2 रकात नमाज आपने वहाँ पर पढ़ी है, और वहाँ पर आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने नबी थे वो सब मौजूद थे। कयास किया जाता है, बाज़ उलमा ने लिखा है आज हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ख्याल ये था, मैं अबुल आदम हूँ, मैं तो तमाम इंसानियत की बुनियाद हूँ, तमाम नबियों को नमाज मैं पढ़ाऊँगा। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैं तो आदम सानी हूँ, तमाम गरक हो गए थे, मैं और मेरे चंद अशखास बचे थे, लिहाजा मैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम मैं तो खलीलुल्लाह हूँ, लिहाजा नमाज मैं पढ़ाऊँगा। मूसा मैं तो कलीमुल्लाह हूँ, लिहाजा इमामत मेरी। ईसा मैं तो रूहुल्लाह हूँ, लिहाजा इमामत मेरी। लेकिन वहाँ इमामुल अंबिया किसी और को ही बनाना था। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बाजू मुबारक पकड़ा और यहाँ से लेकर मुसल्ले पर बिठाया और कहा आप 2 गाना तमाम अंबिया को नमाज पढ़ा दो। ये शुक्राने की थी, फजर की थी, सलातुल ताहियतुल मस्जिद थी, क्या थी वल्लाहु आलम बिस्सवाब। मुख्तलिफ रिवायात है इसके बारे में, लेकिन बहरहाल 2 गाना नमाज पढ़ी और पढ़ाई तमाम नबियों को, लिहाजा आपको लक़ब मिल गया इमामुल अंबिया। तमाम नबियों की इमामत कराई गई। उसके बाद फिर आसमान पर ले गए, क्या कुछ हुआ वह इंशाअल्लाह अगले। अल्लाह पाक मुझे और आपको सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जितनी देर में ये खजाना है उसे जो बंद कहते हैं।